Following this can and could, we shall move on may and might. Okay. See, one thing you have to understand here, whatever the verbs we have like can, shall, may, will have the past form of the each verbs. See the first one, may. May in a sense for a possibility and to a permission, and for suggestion also we can use. Okay. First one, possibility. Possibility means வாய்ப்புகள். It may rain today. It may rain today. For example, the sky is overcast. The sky is overcast. It may rain in the evening. வானம் மேகமூட்டமாக இருக்கிறது, அதனால் என்னது, மழை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Okay. See here, the person is not giving any surety that is it will rain in the evening, otherwise it will rain today, but they are just giving a possibility. மழை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் பெய்யலாம், பெய்யாமலும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. That is possibility. Okay. Possibility in a sense, we cannot give any assurance, but we can predict. நம்ம அந்த இடத்துல predict பண்ணி சொல்லலாம் in the form of a possibility. வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம சொல்லலாமே தவிர வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லல. So in that case we can use this may. Following that, come to next one, permission. Permission, may I go to the cinema? நான் சினிமாவுக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்கறது. So permission, may I go to the cinema? May I go to the cinema? இந்த இடத்துல இந்த சினிமா நான் வந்து சினிமாவுக்கு நான் போகட்டுமான்னு சொல்லிட்டு they are asking permission. So in the situation of a permission we can use both can and may, but it should be applicable for the sentence. அந்த sentence நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த இடத்துல எந்த மொடால் ஆக்சிலரி யூஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஆப்டாக இருக்குங்கிறது we must know. ஓகேங்களா? அப்போ அங்கே மே யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமா, இல்லை வாட் கேன் யூஸ் பண்ணால் ஆப்டாக இருக்குமான்ட்டு we must know. ஓகே, then we can easily give the appropriate answer. And may can be used, an additional thing I wish to tell you, that is may can be used in the form for wishing also. Wishing in a sense, for example, someone will come and give some chocolates or snacks, sweets or something for their birthday or any occasions. ஏதாவது ஒரு குட் டேஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் பர்த்டே இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்தை வந்து அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணணுங்கிறப்ப they used to give some chocolates or something. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are wishing them. May God bless you. May God bless youன்னு சொல்கிறோம். அப்போ கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அப்படி நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஃபார் விஷஸ் ஆல்சோ, விஷஸ் இன் அ சென்ஸ் இந்த இடத்துல வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அபவுட் அ பர்சன்ஸ் டிசைர், ஒருத்தவங்களுடைய விருப்பம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வரல இந்த விஷஸ். இந்த இடத்துல விஷஸ் அப்படிங்கிறது எதை சொல்லியிருக்குன்னா ஒரு பர்சனுடைய என்னது அவங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கும் போது நம்ம அந்த மே காட் பிளெஸ் யூ நம்ம சொல்றோம். ஓகே, மே காட் கிவ் யூ லாரல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இன் தட் கேஸ் ஆல்சோ வி கேன் யூஸ் திஸ் மே ஃபார்ம். ஸோ ஃபார் பாசிபிலிட்டி அண்ட் ஃபார் பெர்மிஷன் அண்ட் டு ஃபார் திஸ் விஷஸ் ஆல்சோ வி கேன் யூஸ் திஸ் மே ஃபார்ம், ரைட்? Following that, come to the next one, might. Might is the past form of may. And where we can use this might means saying the possibility, but here when you are using this possibility it has a less possible than may. மேங்கிறப்ப ஏதாவது ஒரு 100க்கு ஒரு 80% வந்து we can give suretyனா ஓகே பாசிபிள் இருக்கு அப்படின்னா, பட் when you are using this might it has a less possible than may. அப்போ அங்கே 70% நம்ம வைக்கிறோம்னா இங்கே வந்து நமக்கு என்னது 50% தான் நமக்கு பாசிபிள் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஷூரிட்டிலையுமே என்னது நமக்கு இன்னுமே அந்த லெவல் வந்து இன்னும் குறைஞ்சு வரக்கூடியது தான் நம்ம என்னது when we are using this மேங்கிறது, சாரி might. So might can be used in the state of a possibility
That is a less possibility than may. Okay. The example, it might rain today. It might rain today. And another thing, we can use this might for a possibility in the past. Possibility in the past. For example, ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன், ஒரு ஸ்கூலில் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. ஓகே, யூ ஆர் ஆல் இன்வைட்டட், பட் யூ didn't go to the function. நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டென்ட் பண்ணல. அந்த சமயத்தில் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் டு அனதர் பர்சன். அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்டு யாராவது வந்தாங்களா, அவங்க நேற்று வந்தாங்களான்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குறாங்க. ஓகே, அந்த டைமில் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டென்ட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க. ஸோ போத் ஆஃப் யூ didn't attend the function, but both you are all discussing about the function, that how many of them have attended the function the last day. ஓகே, அந்த முந்தைய நாள் யாரெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணாங்க, இவங்க வந்தாங்களா அவங்க வந்தாங்களான்னு கேட்குறப்ப, அப்போ அந்த நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த செகண்ட் பர்சன் என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு தெரியல, ஒருவேளை அவன் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகேவா, அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம், மைட் யூஸ் பண்ணலாம். வெதர் ரகு அட்டெண்டட் த ஃபங்க்ஷன் எஸ்டர்டே அப்படி கேட்குறப்ப, ஐ டோன்ட் நோ, ஹி மைட் அட்டெண்ட் தி ஃபங்க்ஷன் அப்படி சொல்கிறோம். எனக்கு தெரியல, ஒருவேளை அவன் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், ஃபங்க்ஷன் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ரைட்? ஸோ less possible than may we can use this, and possibility in the past also we can use the same thing, that is might. Okay, so possibility for permission we can use may, and for wishes also we can use may, and a might we can use for a possibility, that is less possibility than may. Otherwise the possibility in the past also we can use this might. Okay, following that we are going to see the next one, must. Okay, see all the other verbs like can, may, shall, will, it has it is past form. பட் இதை மட்டும் என்ன பார்த்தா, மஸ்ட் மட்டும் தனிச்சு நிற்கும். ஆனால் இது ரொம்ப ஒரு கிராண்டான ஒரு வேர்ப் இந்த இடத்துல. ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களுக்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணும். மஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இடத்துல அது வந்து கண்டிப்பாக அது நடந்தே தீரணும்னு சொல்கிற இடத்துல நம்ம இந்த மஸ்ட் யூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபோர்ஸ், நெசசிட்டி. ஒரு இடத்துல நம்ம யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் நெசசிட்டி, அது கம்பல்சரி, அது அவசியம், அந்த இடத்துல அதனுடைய அவசியம் ரொம்ப தேவைப்படுது அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம இந்த மஸ்ட்டுங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபோர்ஸ், நெசசிட்டி. ஐ மஸ்ட் கோ டு த சூப்பர் மார்க்கெட் டுடே. வீட்டில் வந்து க்ராசரிஸ் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம், யூல் சே தட் ஐ மஸ்ட் கோ டு சூப்பர் மார்க்கெட். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நம்ம போய் சூப்பர் மார்க்கெட் கடைக்கு போயிட்டு வந்து தான் ஆகணும், டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து தான் ஆகணும்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா அன்றைக்கி அது வந்தால் தான், அது தேவை இருந்தால் தான் அன்றைக்கி நம்ம ஃபுட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் ஃபுட் யூ மஸ்ட் கோ டு த சூப்பர் மார்க்கெட் டுடே, தட் டே, தட் நம்ம சொல்கிறது. ஓகேவா, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ரெக்கமெண்டேஷன். Recommendation in a sense, you must read the new novel by Bhagat. நம்ம சொல்கிறோம், ஏதாவது ஒரு பர்சன் கிட்ட போய், ஒரு ஸ்காலர் கிட்ட போய் நம்ம we would ask some suggestion. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அகாடமிக் ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்னோட பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்னோட லைஃப் வந்து ப்ராப்பராக லீட் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹாவ் சம் ப்ராப்ளம், லைக் யூ கேன் approach someone to suggest something else. By the time அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ இதை படிச்சு பாரு, இதை இவங்களோட பேச்சு கேட்டு பாரு, இவங்களோட ஸ்பீச் கேளு, யூ வில் ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி when you are suggesting as well as when you are recommending someone, okay, in the case of a recommendation you must read the new novel by Bhagat. பகத் எழுதின அந்த நாவல், அந்த புதினமை எடுத்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து என்னது, யூ ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ மஸ்ட்டு எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபோர்ஸு, நெசசிட்டி வரப்பையும், தென் வென் யூ ஆர் ரெக்கமெண்டிங் சம் ஒன், அந்த இடத்துல என்ன பண்ண நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட்டுங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் யூ கிளியர்? ஸோ ஃபார் ஃபோர்ஸ் அண்ட் நெசசிட்டி and for recommendation you can use this must. In the case of force and necessity, that sentence will be like I must go to the supermarket today, and in the case of a recommendation, how you have to make a sentence, that is you must read the new novel by Bhagat ங்கிறது like you can give. Okay, so once again up to this I'll teach, we'll see today, actually up to must we shall see, the rest I'll teach you in next class. Once again I'll recall this whatever you would have seen. First one, can in it can be used in four situation, that is ability,
permission, request and offer. எபிலிட்டிங்கிறப்ப நம்மளுடைய whether the person can able to do whatever the action அதை நமக்கு இங்கே கன்வே பண்ணக்கூடியப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Permission, when you are asking permission to someone, you have to use this can. And request, when you are requesting someone also, you can use can. And offer, when you are yourself, when you are voluntarily or offering something else, you can use this can. And next one, could. Could in a sense, it is possibility, it is an ability in the past. For example, I could speak English. Next one, polite request. Could you wait for a moment? Would you wait a moment? அப்படிங்கிறப்ப we can use that. For an ability in the past and also for a formal request, a polite request, we can use this could form. Then may. May in a sense a possibility, it may rain today, and a permission, may I go to the cinema, and wishes, may God bless you. Then might in a sense possibility in the past and a less possibility than may. For example, it might rain today. And must, for force and necessity, I must go to supermarket today, and recommendation, you must read a new novel by Bhagat. Okay children, do read and understand the concept very well, and the rest of the modal auxiliaries I'll let you know in the following class. Thank you students. Stay home, stay safe.